ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ is not a definition, ठीक है, but only the classification or categories of contempt of court, ठीक है। मतलब ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। नो डाउट डेफिनेशन ऑफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गिवन इन दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, ठीक है, इस एक्ट ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕॉज एक्चुअली it is very difficult to define the concept कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ਦਾ ਜੋ concept है ਉਹਨੂੰ डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो सिंपल मीनिंग ਚ अगर जो डेफिनेशन ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਕਿ एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ मीनिंग ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, एक्चुअल ਚ ਕੋਈ स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। स्टैट्यूटरी मीन्स ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜਸਟ ਇੱਕ मीनिंग ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ? स्टूडेंट क्लियर है जो मैं दसिया थोड़ा हाँ सा? जी, हाँ जी। मैं पूछ लेना, वैसे जो मैं टॉपिक तुम तक करवाए आ मैं सारे रिवाइज करूंगी, उस टाइम मैं जरूर पूछूंगी, जो आज मैं करवाऊंगी मैं कल जरूर पूछना है, ठीक है, ठीक है। तो वो जो वर्ड कंटेम्प्ट है मींस नेगलेक्ट, ठीक है, कोई चीज निगलेक्ट करनी, डिसरिगार्ड करना, मतलब जिवें ਆਪਾਂ रिगार्ड मींस डिसओबीडेंस करना, वायलेट करना किसी चीज ਨੂੰ मींस डिसरिस्पेक्ट करनी, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ਦਾ ਸਿੰਪਲ मीनिंग है जो कि ਸਾਡੀ डिक्शनरी मीनिंग है, ठीक है, कोई स्टैट्यूटरी मीनिंग नहीं है ਇਹਦਾ, ठीक है। कंटेम्प्ट ਦਾ जो डेफिनेशन है वो किसी भी स्टैट्यूटरी डिफाइन नहीं है, ठीक है, जस्ट एक सिंपल डिफाइन की हुई है इस एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, इज नॉट अ डेफिनेशन, ठीक है। तो द वर्ड कंटेम्प्ट मींस निगलेक्ट करना किसी चीज ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब किया कि ਇਹਦੀ ਫੋਰਮੈਸਟ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੈਸਟ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ। हाँ जी, तो गल कर रही थी कि एक एडवोकेट की मेन ड्यूटी बनती है ड्यूटी टू वार्ड कोर्ट, ठीक है, मतलब कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ डिग्निटी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, मींस ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ केस इट्स द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट टू मेंटेन डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बना के रखे, कोर्ट की सेल्फ रिस्पेक्ट भी बना के रखे, ठीक है। उस तो बाद किया एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड बना के रखे टुवर्ड्स कोर्ट, ठीक है। एक एडवोकेट की क्यों ड्यूटी बनती है कोर्ट के विच कि वो एक रिस्पेक्टफुल जो एटीट्यूड है ਉਹਨੂੰ मेंटेन करके रखे कोर्ट की तरफ, ठीक है, कि ऑलवेज रिमेंबर दैट डिग्निटी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर इज नेसेसरी फॉर गिविंग जस्टिस, ठीक है, बिकॉज ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर गिविंग जस्टिस, ठीक है। तो उस तो बाद की होएगा एक एडवोकेट जेड़ा है वो शैल नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट ने जो डिसीजन दिता उस डिसीजन ਨੂੰ इन्फ्लुएंस नहीं करेगा किसी भी इलीगल मैथड के द्वारा या किसी भी इम्प्रॉपर मैथड के द्वारा, जो कोर्ट ने डिसीजन देता एडवोकेट उस डिसीजन ਨੂੰ कोर्ट ਦੇ उस डिसीजन ਨੂੰ इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट समझ आ रही है?
ਬਲਵੀਰ ਸੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਮਝ, ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਰਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੀ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਨॉट ਡਿਊਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਵਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੇਨ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ। ਜਲਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਕੋਰਟ, ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਟੂ ਵਾਰਡ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਡਿਊਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਕਿਰਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਗਿਆ, ठीक है? तो नेक्स्ट है एक डिसीजन जो कोर्ट ने डिसीजन देता एडवोकेट ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਇੰਪਰੋਪਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ, the duty of the advocate to appear in the court in proper dress, ਠੀਕ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਊਟੀ not to wear the bands of gown in public place, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗਾਊਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਲਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਟ ਟੂ ਵੇਅਰ ਦ ਬੈਂਡਸ ਆਫ ਗਾਊਨ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਅਦਰ ਦੈਨ ਇਨ ਦ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ एडवोकेट का जो गाउन है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू अपीयर इन द कोर्ट अगेंस्ट एनी बॉडी इन विच ही इज मेंबर। एडवोकेट दी ये भी ड्यूटी नहीं है कि ड्यूटी नॉट टू अपीयर इन द कोर्ट, इट्स द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट नॉट टू अपीयर इन द कोर्ट। किसी भी कोर्ट दे विच ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਟਸ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਟ ਟੂ ਅਪੀਅਰ ਇਨ ਦ ਕੋਰਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू प्लीडेड इन एनी मैटर इन विच ही इज द पेकुलरी इंटरेस्ट, ठीक है? पेकुलरी इंटरेस्ट जो है अगर किसी एडवोकेट का किसी मैटर दे विच, ठीक है, पेकुलरी इंटरेस्ट है मनी ना रिलेटेड, ठीक है, देन ड्यूटी बनती है एडवोकेट दी कि वो उस मैटर ਨੂੰ प्ली नहीं करेगा, प्लीडेड नहीं करेगा उस मैटर ਨੂੰ in which he is peculiarly interested, ठीक है? नेक्स्ट है ड्यूटी टू स्टॉप हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट ਨੂੰ रोकना, it's the duty of the advocate to stop his client from doing unfair practice against the court। अपने क्लाइंट ਨੂੰ रोकना अगर वो कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा कोर्ट ਦੇ ਖਿਲਾਫ, then ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? तो ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਨ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਅਗਰ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, then it's the duty of the advocate to stop him, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਊਟੀ not to appear in the court of relative। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ appear ਹੋਏ। It's the duty of the advocate not to appear in the court, judge of that court is
his father, grandfather, son। मतलब ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੱਜ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਆ ਜਾਂ ਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਕਲ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਸਿਸਟਰ ਆ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋ ਸਿਸਟਰ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ of the advocate towards the court clear ਹੈ student duties ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਨਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਜੀ ਪਰਸਨਲੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਕੂਨਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਹਦਾ ਪੈਕੂਨਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਨਾਟ ਟੂ ਅਪੀਅਰ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਬ੍ਰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੌਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਟੁਵਾਰਡਸ ਕੋਰਟ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਬੋਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿੰਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਰਡ ਕੰਟੈਂਪਟ ਮੀਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਲੌਜ਼ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਲੌਜ਼ A of the contempt of court act 1971 the word contempt means neglect disregard disrespect disobedience or violence ठीक है so the person also commit the contempt is called contaminant ਕੰਟੈਮੀਨਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਮਿਟ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਟੈਮੀਨਾ CONTEMINA ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਕੰਟੈਮੀਨਾ ਜੋ ਪਰਸਨ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਮਿਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਮੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ the expression contempt of court means willful disobedience the willful neglect ਜੋ same meaning ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ of the regard towards the order of अगर कोई भी किसी भी ऑर्डर का जजमेंट का कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया कोई जजमेंट ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਰਿਗਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ तो अगर कोई भी ऑर्डर या जजमेंट में इन्फ्लुएंस कर दिया डिसओबीडेंस ठीक है it is an act or omission which interfere या कोई interfering कर दिया with due to course of any judicial proceeding during judicial proceedings कोई interference कर दिया तो ये सब चीज़ां एक केड़ी definitions के अंदर आती है meaning of contempt ठीक है इसका मतलब है कि कोर्ट की contempt हो रही है meaning समझ आ गया meaning of contempt की है बोलो मीनिंग क्लियर है जो मैं दसिया जिन्ना सेक्शन 2 क्लॉज ए सारा क्लियर है चाहे वो कोर्ट दिया चाहे जुडिशियल प्रोसीडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ स्टैट्यूटरी डेफिनेशन याद रखियो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दी कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं ठीक है देयर वाज नो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ द कंटेम्प्ट तो एक सिंपल डेफिनेशन ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट, ठीक है, ਜਾਂ क्लासिफिकेशन ਜਾਂ कैटेगरीज कह लो। एक ਹੁੰਦੀ ਹੈ सिविल कंटेम्प्ट, दूसरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट सेक्शन 2 क्लॉज बी है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट सेक्शन 2 क्लॉज सी है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2A ਦੇ ਵਿੱਚ मीनिंग है, मीनिंग ऑफ कंटेम्प्ट। ਸੈਕਸ਼ਨ 2 क्लॉज B ਦੇ ਵਿੱਚ सिविल कंटेम्प्ट है, ਸੈਕਸ਼ਨ 2 क्लॉज C ਦੇ ਵਿੱਚ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕਰਾਂਗੇ मीनिंग ऑफ सिविल कंटेम्प्ट अंडर सैक्शन 2 क्लॉज B। तो सिविल कंटेम्प्ट किया मींस डिसोबीडियंस एनी जजमेंट, ठीक है। अगर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਜमेंट ਦਾ ਬਿਲਕੁਲੀ डिसोबीडियंस कर रहे हैं, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਕਰੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਰਡਰ ਦੀ, ਰਿਟ ਦੀ, ਜਾਂ or other process of court or willful breach of an undertaking given to the court, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਇਹ ਸਿਵਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਿਵਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ? बोलो स्टूडेंट, रिपीट करा जो समझ आ गया? हाँ। रणवीर? हाँ जी समझ आ गई सिविल कंटेम्प्ट की हाँ जी डेफिनेशन? हाँ जी हाँ जी। डेफिनेशन क्लियर है सबनों? किरण कौर सो जा, मोहित कौर ਤਾਂ ਸੋ ਗਈ। ठीक है, तो सिविल कंटेम्प्ट हो गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਿਵਲ, ਅਗਰ ਡਾਊਟ ਹੈ मीनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ सिविल कंटेम्प्ट ਹੁੰਦਾ बिल्कुल डिसोबीडेंस कर दो किसी भी जजमेंट की, किसी भी डिक्री की, चाहे कोई डायरेक्शन जो कोर्ट ने दी है, कोई ऑर्डर, कोई रिट या कोई अदर प्रोसेस, और ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਐਨ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਗਿਵਨ ਟੂ ਅ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਲੌਜ਼ C, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ। ਮੈਡਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਸਿਵਲ ਕਮਾਂਡ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਕਮਾਂਡ ਉਹ ਹੋਈ ਨਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਕੇਸ ਪਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੈਂਟਿਫ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ, ਕਿਸੇ ਸਟੇ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਵਲ ਕਮਾਂਡ, ਉਹੀ ਹੈ। ਹਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਰਿਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਕਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਸਰਿਗਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਿਵਲ ਕੰਟੈਂਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स सेक्शन 2 क्लॉज C है, means the publication whether by word, spoken or written or by sign or by visible representation, or otherwise of any matter of the doing any act, मीन्स किया क्रिमिनल की, क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स किया कि कोई भी पब्लिकेशन किया
ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈ ਵਰਡਸ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਕਨ ਹੋਵੇ, ਰਿਟਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਈ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਡ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਡ ਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਡਸ ਤੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸਪੋਕਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਸਾਈਨ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੂਇੰਗ ਆਫ ਐਨੀ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਕੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, तो ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਐਸੇ ਥਰੂ ਸਪੋਕਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਾਈਨ, ਬਾਈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ ਅਦਰ ਮੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਰਣਵੀਰ, ਪਵਿੱਤਰ, ਕਿਰਨ, ਮੋਹਿਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਐਡਵੋਕੇਟ ਟੁਵਰਡਸ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕੇਸ ਕਲੌਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ। ਰੁਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ।